الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihururikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayoy Kromo Palembang. Hari ini hari Rabu tanggal 7 Jumadil Awal 1447 Hijriah bersamaan dengan 29 Oktober 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muazin Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hashim dan salat asar akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Serta dilanjutkan cawisan rutin ba'da salat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf dengan pembahasan fikih kitab Safinatun Najah. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian dzikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayoy Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قمدامها وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنة ربي أعوذ بك من همة الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون صلي أداء الله أكبر إياك نعبد وإياك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا إلى فراغك وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن
ليلة طلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن. الله أكبر. التحيات أشهد أن لا إله إلا الله. كما صليت على إبراهيم كما بارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنا أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله. لا لا الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ustaz, tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية فاتا دائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من شقتك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم نسألك العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وافعل كذلك بوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا إخواننا وأخواتنا وأولادهم وطلابنا ومن وصلنا بدعاء ومن أحسن إلينا ومن حقق علينا جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله بحق الفاتحة بسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وجعلنا من الخير يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبنياء ويرحم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وتهدي بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة الصحيح ومعاملة فصيدها لتعريف حلال والحرام وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل ما شرى من خلافه وعصاه دار انتقام.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنة بالنعم والجسام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام أما بعد أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمنا ورحمكم الله Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'mal hidayah, inayah, taufik, wasihah, wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepadanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'syarah hadirin rahimana wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, dalam kitab Safinatun Najah atau syarahnya kitab Kasyifatus Saja ataupun Ar-Raja ataupun Ghayatul Munah. Dalam pembahasan terakhir kita masih membahas tentang masalah jenazah. Di akhir bab kita sudah membahas tentang masalah menguburkan jenazah. Sebagaimana kemarin dalam pembahasan masih di dalam bab jenazah, setelah kita menguburkan mayit itu dianjurkan setelahnya itu meletakkan jaridal khudra, meletakkan ranting atau bunga atau pohon yang masih basah, bukan kering, di atas kuburan tersebut. Dan ini pun adalah li'ittiba, untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena ranting ataupun pohon ataupun bunga yang masih dalam keadaan hijau tersebut itu akan meringankan azab daripada si mayit dengan keberkahan tasbih ranting tersebut ataupun bunga tersebut. Idh huwa akmal minat tasbih yabis. Kalau yang basah itu lebih sempurna tasbihnya dibandingkan daun yang kering. Di anafihi naul haya kata ulama, karena di situ masih ada tanda-tanda kehidupan. Kata ulama. Kemudian jika ada seseorang meletakkan ranting pohon tersebut di kuburan, maka haram bagi kita untuk mengambilnya. Ini penting ikhwan. Jadi kalau seandainya di kuburan itu sudah ada yang letakkan pohon atau bunga-bungahan atau daun-daunan, maka kita tidak boleh ngambil. Haram hukumnya. Dan juga rumput-rumput yang masih basah di atas kuburan itu, di atas nisan itu jangan kita cabuti. Selagi dia dalam keadaan basah, dia akan memintakan ampunan kepada Allah untuk si mayit. Kalau kita nak rapi ke cabut rumput-rumput yang kecil-kecilnya, taruhlah di situ dulu. Kalau sudah kering, baru kita singkirkan. Jangan serta-merta kita bersihkan. Ini kan banyak kita. Kalau ziarah kuburan, ada sebagian orang itu minta upakan bersihkan. Padahal pada hakikatnya bunga yang ada di pojok kuburan itu akan memintakan ampunan untuk si mayit. Kalau dibersihkan, dicabutkan, maka hukumnya hilang keberkahan tersebut.
Dan itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang di dalam riwayat ketika melewati kuburan, dua kuburan tersebut Rasulullah SAW mengambil ranting dari pohon kurma lalu dibelah oleh Rasulullah lalu diletakkan di atas kuburan. Lalu Rasulullah memberikan cerita bahwasanya memberitahukan wong yang dua ekor ini dalam keadaan diazab oleh Allah. Yang ko azabnya kecil padahal azabnya besar. Gara-gara perkara yang dianggap kecil tapi itu perkara yang besar. Sikok kano kencing, sikok lagi kano namimah ngadu domba. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya hati-hati. Kemudian disunnahkan di antaranya setelah datangnya kematian itu kita dianjurkan untuk takziah. Takziah ini matlubah, anjuran syariat. Wala takhtassu bil maut, dan tidak dikhususkan hanya kematian saja. Bal tusannu likulli man hasala alaihi hazan ay wal masagah li ajal musibah. Bahkan disunnahkan takziah ini kepada setiap orang yang mendapatkan kesedihan ataupun kesusahan akibat daripada musibah. Baik itu kehilangan harta ataupun kehilangan nyawa manusia ataupun hewan binatang. Misal kucingnya hilang atau kucingnya mati, sunnah takziah. Apapun dikatakan. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan man azza akhahu bi musibatin kasallahu minal hulal karamah yaumil qiyamah. Barang siapa yang takziah kepada saudaranya dengan suatu musibah, maka Allah akan hiasi dia dengan perhiasan kemuliaan pada hari kiamat. Dikatakan. Takziah ini secara bahasa adalah tashbir liman usiba bima yu'azza alaih. Takziah ini secara bahasa mengajak wong untuk bersabar atas apa yang terjadi kepada mereka. Secara hukum syariat, takziah itu adalah amr bis sabar. Perintah, ajaan untuk sabar, wa hamal alaih, dan tabah bi wa'dil ajr, dengan ganjaran pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang sabar dan tabah dengan musibah tersebut. Wa tahdhil minal waza' bil jaza', dan juga larangan untuk kepada orang yang mendapatkan musibah itu menampakkan ketidakridhaan atas apa yang terjadi di dalam musibah tersebut. Dan musibah juga, takziah juga adalah doa lil mayyit bil maghfirah wal musab bi jabal musibah, dan doa terhadap mayit dengan ampunan dan wong yang mendapatkan musibah dengan ganjaran pahala atas musibah. Makanya mereka salafus sholihin di antara kesunahan sujud syukur, kan ketika kita dianjurkan untuk sujud syukur itu bukan hanya perintah kita mendapatkan nikmat saja atau tercegahnya bala. Bahkan ketika kita mendapatkan musibah dari orang yang kita sayangi meninggal dunia, maka pada saat itu disunnahkan bagi kita untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur atas apa? Yang pertama, sujud syukur atas kematian orang yang kita sayangi ini dalam keadaan Islam, itu suatu nikmat yang besar. Yang kedua, bersyukur atas setiap musibah, ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Makanya ketika Abu Dzar Ghifari ditanya oleh sahabat, ya Abu Dzar, kabar apa yang sampai kepada kau yang kau paling senangi dari orang yang kau sayangi? Maka Abu Dzar mengatakan, kabar kematian mereka adalah kabar yang paling aku senangi yang datang dari orang yang aku sayangi. Lalu sahabat mengatakan, ya Abu Dzar, kenapa dengan kabar kematian? Maka Abu Dzar mengatakan, bagaimana aku tidak senang? Karena Rasulullah SAW mengatakan, tuhfatul mu'min al-maut, anugerah terindah bagi seorang mukmin itu adalah kematian. Sedangkan seseorang yang dimatikan dalam keadaan Islam itu suatu nikmat. Bagaimana juga Sayyidina Ali mengatakan, tamamun nikmah al-mautul alal Islam. Kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah jika orang itu dimatikan dalam keadaan Islam.
Jika ada wong yang kita sayangi meninggal dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah, sempurna nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan itu adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Karena kita sadari apa yang dalam kehidupan di dunia ini, kata Rasulullah, dunia ini sijnul mukmin, penjara bagi wong yang beriman. Wa jannatul kafir, surga bagi mereka orang-orang kafir. Jika di dunia ini penjara, adanya taklif, adanya beban bagi seorang mukmin, maka beban itu, taklif tersebut bagi seorang mukmin itu akan lepas ketika dia meninggal dunia. Itu anugerah yang terindah. Makanya jika ada orang meninggal dunia, dianjurkan oleh salaf tersebut, disunnahkan kalimat yang pertama ketika kita mendengar orang yang kita sayangi meninggal dunia adalah kalimat pertama yang dianjurkan adalah alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah. Lalu kalimat keduanya baru kalimat istirja. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama adalah tasyakuran dulu kepada Allah. Karena kita yakini segala apapun yang ditentukan oleh Allah pasti yang terbaik bagi diri kita. Makanya di dalam doa kunut kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jauhkan dari setiap keburukan yang Allah tentukan kepada kita. Apa keburukan itu? Ketidakridhaan kita terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita. Itu yang buruk. Makanya di akhir kunut tersebut kita puji Allah dengan falakal hamdu ala ma qadait. Puji syukur kepada Engkau ya Allah atas apapun yang Kau tentukan kepada aku. Makanya ketika Allah menentukan ada wong yang kita sayangi meninggal dunia dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, sempurna nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka ucapkan pertama adalah alhamdulillah. Baru kalimat kedua adalah istirja. Istirja itu bukan hanya kalimat biasa. Istirja itu adalah akidah. Istija itu adalah i'tiqad, keyakinan kita sebagai seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah. Meyakini apa? Sesungguhnya ini adalah milik Allah dan sesungguhnya ini akan kembali kepada Allah. Hingga ada riwayat disebutkan bahwasanya Sayyidina Amir Mukminin Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah radhiyallahu anhu, ketika beliau pertama kali diangkat jadi khalifah, jadi pemimpin, kalimat ucapan yang pertama kali dia lampirkan ketika dia ditunjuk jadi khalifah adalah kalimat yang pertama yang diucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini adalah milik Allah dan sesungguhnya ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada satu nikmat yang Allah cabut kepada kita, sunnah dengan istirja kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah. Ketika pada suatu malam Siti Aisyah menghidupkan lilin, maka lilinnya padam. Ketika lilinnya padam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini cuma lilin. Ini cuma lilin. Ngapa kau mengucapkan kalimat istirja?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya kata, "Kullu ma yu'adhil mu'min wa hiya musibah." Setiap yang mengganggu seorang mukmin itu adalah musibah. Disunnahkan untuk mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu akidah, keyakinan kita. Makanya dalam hidup kita sering-sering mengucapkan itu. Dapat apapun yakini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini katakan. Dapat musibah, yang tadinya nikmat diangkat nikmat itu, yakini nikmat ini adalah milik Allah dan ini akan kembali kepada Allah. Nikmat cahaya lampu, hidup lampu, ketika mati lampu, yakini nikmat cahaya itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu juga diri kita, meyakini ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya ketika kita takziah, sunnah bagi kita mendoakan dia dan mengajak dia untuk bersabar. Di antaranya kalimat yang dianjurkan adalah a'adhamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limaytikum. Semoga Allah membesarkan pahala daripada musibah yang kau dapatkan, dinyatakan, dan memperbagus orang yang takziah kepada kau dan ngampuni dosa-dosa orang yang meninggal di antara kau. Kita yang diucapkan a'adhamallahu ajrakum,
Jawab. Kalimat yang pertama yang dianjurkan oleh ulama adalah kalimat al-baqa lillah. Yang kekal hanya Allah. Itu kalimat i'tiqadnya. Al-baqa lillah, yang kekal hanya Allah. Lalu ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas kebaikan kau dengan sebaik-baiknya balasan. Itu sunnahnya. Kemudian takziah ini dianjurkan boleh dengan kalimat langsung atau mukatabat atau WA, atau telepon atau surat, dapat ganjaran pahala daripada sunnah takziah tersebut. Ini katakan. Kemudian takziah itu sunnah dianjurkan 3 hari. 3 hari. Kapan 3 hari itu mulainya? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dimulai 3 hari itu wa ibtida'uha minal maut. Mulainya semenjak kematian daripada si mayit tersebut. Wagil minal dafan. Ada lagi mengatakan pendapat ulama mulai 3 hari itu dari kapan? Dari dikuburkannya mayit. Kadang kita ni kan meninggal malam besok baru dikuburkan. Meninggal sore besok baru dikuburkan. Kapan mulai takziahnya itu? 3 hari berturut-turut itu. Dari mulai, ada yang mengatakan dari mulai dia meninggal, ada pendapat mulai daripada dikuburkan. Ya. Kalau lebih dari 3 hari, sudah 4 hari, 5 hari, kita datangi lagi, kita takziah lagi, makruh hukumnya. Kenapa makruh? Lima fiha minat tajdidil hazan. Karena dimakruhkan kata ulama, ya karena itu akan membuka luka lagi. Uang akan bersedih lagi. Ini yang dikatakan ulama. Ini kalau seandainya kati uzur bagi kita untuk kita datangi. Beda kalau seandainya kita di luar kota, tidak ketemu sama si fulan ini. Tidak ketemu sama si fulan ini, tahu-tahu pas ketemu kita dengar abahnya sudah meninggal dunia, sudah setahun yang lalu baru ketemu kita. Sunnah kita takziah mengucapkan azamallahu ajrakum. Itu yang dikatakan ulama. Kemudian wa yukrahul julus ahlal mayyit bimakani ta'tihim fihin nas li ta'ziyah li anna dzalika bid'ah. Ulama mengatakan makruh hukumnya ahlul mayyit kumpul di suatu tempat, duduk di suatu tempat lalu manusia datang-datang sikok-sikok mendatangi mereka orang untuk takziah. Itu makruh kata ulama. Dan itu tidak dianjurkan. Kemudian adapun kita baca yasinan, kumpul kata ulama. Wa qad khalas ahlul ilmi nas min hadil bid'ah wa dzalika bi an yajma'un nas fi makani istima' ahlul musibah li qiraatul Quran. Kalau kumpul manusia pada saat itu lalu mereka membaca Al-Qur'an, seperti yasinan, seperti tahlil, seperti zikir, tasbih, sholawat, lalu kita hadiahkan baca doa wahbah. Doa hadiahkan pahala apa yang kita baca untuk si mayit li qiraatul Quran matlub wal mandub kata ulama. Hal itu dianjurkan dalam syariat. Kenapa? Karena itu adalah doa yang dihadiahkan untuk si mayit. Ulama berbeda pendapat tentang masalah bacaan Al-Quran, zikir, tahlil, tasbih itu apakah sampai kepada mayit atau tidak. Mayoritas akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadzhab Hanafi Syafi'i itu bacaan sampai kepada mayit. Ada lagi pendapat mengatakan tidak sampai kepada mayit. Ulama berbeda pendapat di dalam amaliyah yang sampai kepada mayit. Yang tidak ada perbedaan pendapat ulama itu cuma 2. Yang pertama doa, yang kedua sedekah. Itu tidak ada perbedaan pendapat ulama. Doa dan sedekah ini sampai kepada mayit. Selain doa dan sedekah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Bagi kita terserah, bijak dalam hal ini. Yang nak melakukan amalan itu, nak meyakini bahwasanya itu sampai, lakukan amalan tersebut tanpa menyalahkan orang yang berkeyakinan amalan itu tidak sampai. Begitu juga sebaliknya, orang yang meyakini bahwasanya amalan itu tidak sampai, tidak usahlah nak menyalahkan orang-orang yang berkeyakinan dengan amal itu sampai. Sedangkan ini, ikhtilaf ini, perbedaan ini adalah perbedaan masalah cabang agama. Dan ini perbedaan bukan bagus sekarang ini. Dari dulu ulama sudah berbeda pendapat dalam masalah itu. Lah kita orang baru ini hobi berdebat, hobi berbantah, hobi saling nyalakan.
itu adalah hal yang tidak baik. Sedangkan Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat hadisnya, apa kata Rasulullah? Ikhtilaf baina ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi kepada umatku adalah rahman. Ini yang dikatakan ulama. Kemudian hukum di dalam masalah menangis terhadap mayit. Ulama mengatakan yajuz al-buka 'alal mayit qabla al-maut bil ijma'. Sepakat ulama memperbolehkan menangis terhadap orang yang belum meninggal dunia. Kalau dia belum meninggal dunia kita menangis dia, sepakat ulama memperbolehkan. Yang berbeda pendapat itu jika dia meninggal kemudian kita menangisi si mayit tersebut. Ulama berbeda pendapat. Ini katakan oleh ulama. Apa hukumnya menangis tersebut? Ada yang mengatakan hukumnya diperbolehkan, ada yang mengatakan dimakruhkan untuk menangis terhadap mayit dengan syarat tanpa adanya nuh wal nadb wal jaza, kata ulama. Apa? Tanpa mengungkit-ungkit kebaikan si mayit, kemudian tanpa mengangkat suara dengan tangisan yang menampakkan ketidakridhaan, atau lagi tanpa memukul-mukul badan jaza untuk ngoyak-ngoyak ke baju, menunjukkan ketidakridhaan terhadap mayit. Karena hal itu semuanya dihukumi haram, kata ulama. Hukumnya adalah haram karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin niyaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ataupun melarang orang yang menangisi mayit dengan mengangkat suara kemudian lalu mengungkit-ungkit akan kebaikan si mayit. Dikatakan. Kemudian dikatakan oleh ulama, sebagian lagi pendapat mengatakan memperbolehkan. Kenapa? Karena ada riwayat Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummi wa baqa wa abqa min hauli. Dikatakan Rasulullah itu pernah ziarah kuburan ibunya dengan para sahabat sehingga Rasulullah menangis dan para sahabat pun di sekitarnya pun menangis. Dikatakan. Dia yang dikatakan ulama. Itu hukum di dalam tangisan tersebut. Lalu pertanyaannya, pembahasannya, apakah si mayit ini akan mendapatkan azab terhadap tangisan daripada keluarganya tersebut? Ulama mengatakan wala yu'adzibul mayyit bi bukai ahli alaih illa in ausabi. Dikatakan si mayit ini tidak akan diadab oleh Allah dengan tangisan ahlul mayyit, keluarga mayit, musibah gitu, kecuali si mayit ini wasiat. Kalau aku mati kalian menangis ya. Maka kalau dia wasiat kemudian ada yang nangis setelah kematiannya baru akan diadab. Ini mu'tamad, mayoritas pendapat ulama. Tapi ada pendapat ulama yu'adzibu adzab bibuka. Si mayit itu mendapatkan adab siksaan sebab tangisan daripada keluarga si mayit. Makanya kita yang masih hidup ini wasiat amo anak bini kita dulu kita, kalau aku meninggal dunia jangan kamu menangis, tangisan kamu itu takutnya menyusahkan aku kakeknya. Lebih baik kamu bacakan Quran, lebih baik kamu siap-siapkan urusan aku untuk menghadap kepada Allah. Itu yang lebih baik. Makanya jangan lupa buat surat wasiat. Dikatakan sebelum datangnya kematian. Lalu yang terakhir di dalam pembahasan bab jenazah ini adalah hukum fi bayani mujibun nafsul mayyit. Hukum tentang menggali kuburan mayit. Hukum menggali kuburan mayit ini diantaranya ada hal-hal yang diwajibkan bagi kita untuk gali lagi kuburan si mayit. Yang pertama kata ulama ligusli idza lam yataghayyar. Yang pertama untuk si mayit ini dimandikan. Jika si mayit ini dikuburkan tanpa dimandikan atau tanpa ditayamumi, maka wajib bagi ahli mayit tersebut untuk menggali lagi kuburan si mayit tersebut selagi si mayit itu belum berubah untuk dimandikan. Ini dengan syarat jika tidak ada yang mencegah si mayit ini untuk dimandikan. Berbeda kalau seandainya si mayit ini ada di dalam jasadnya ada najis yang tidak pacak dibersihkan dengan air. Maka kata ulama ada dua pendapat di sini.
jika ada najis yang tidak bisa disucikan dengan menggunakan air, maka kata ulama dikuburkan tanpa disolati. Kafani langsung kuburkan tanpa solati. Kenapa? Karena hukum untuk menyolati mayit itu syaratnya setelah dimandikan si mayit ini. Sedangkan jika ada najis yang tidak mungkinkan untuk dibersihkan, maka wajib dikuburkan tanpa solati. Ini pendapat pertama. Contohnya cak mano, misalnya di kulub si mayit ini meninggal belum disunat. Di dalam kulub tersebut ada najis yang tidak mungkin dibersihkan dengan menggunakan air. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan kata ulama pendapat pertama mu'tamad mayoritas, kafani langsung kuburkan tanpa solati. Haram menyolatinya. Kenapa? Karena tidak sempurna untuk dimandikan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua kata ulama yang dianjurkan untuk kita taklid ke pendapat kedua ini. Walaupun ini pendapat yang lemah. Apa pendapat kedua kata ulama? Kalau seandainya ada najis, mandikan. Kalau seandainya ada najis itu tidak bisa dibersihkan, tayamumi kata ulama. Sedangkan mayoritas pendapat ulama, hukum tayamum itu tidak sah kecuali dibersihkan dulu najis. Jika ada di najis di badan kita, tidak sah tayamumnya. Karena syarat sahnya tayamum setelah hilangnya najis dari badan tersebut. Makanya pendapat kedua ini tidak apa-apa kata ulama. Liudur darurat, kafani, lalu tayamum mandikan, setelah mandikan tayamumi, setelah tayamumi kafani, lalu solati, lalu baru kuburkan. Pendapat kedua ini dianjurkan untuk kita taklid. Kenapa? Yang pertama jabar khatir. Jabar khatir untuk siapa? Keluarga si mayit. Jabar khatir ini supaya menampil kesedihan keluarga si mayit. Yang kedua menutupin aib si mayit kata ulama. Kenapa nutupin aib si mayit? Oke, wong tanya ngapain tidak solati? Pasti akan jadi masalah. Ngapain tidak disolati? Tak ada kita ngomong kan, oh si mayit ini belum sunat. Ini katakan ada najis di kemaluannya yang tidak baca dibersihkan. Ini katakan. Makanya aib ini ditutup, lakukan pendapat kedua tersebut. Itu yang dikatakan oleh ulama. Nah kalau ini masalah seperti ini, ada najis yang tidak bisa dilakukan, ya sudah. Tapi kalau si mayit ini ternyata memang belum dimandikan, seperti kejadian, ada si mayit meninggal dunia, kemudian dulu masa COVID, dibawa dari Jakarta Palembang, kemudian masih di kota, ada di kota. Setelah dikuburi ternyata pas dibuka dalam kotak tersebut masih pakai daster, masih pakaian-pakaian dia sakit itulah. Artinya belum diurus jasad mayit ini, belum dimandikan, belum dikafani. Ini katakan ini hukumnya. Makanya kata ulama, kalau seandainya si mayit ini dikuburkan ternyata belum dimandikan, wajib gali lagi dengan syarat tidak berubah. Kalau sudah berubah, lepas kewajiban tersebut. Ini yang pertama, wajib menggali lagi. Yang kedua, tauji ilal kiblat. Dia hadapkan arah kiblat kata ulama. Jika seandainya si mayit ini kubur meninggal tidak dihadapkan arah kiblat, maka wajib bagi kita untuk kita gali lagi dengan tujuan untuk dihadapkan arah kiblat dengan syarat jasadnya belum berubah. Pernah kejadian, pengalaman ini kejadian. Pernah ngajar majlis ini berapa tahun yang lalu, sudah lama ini kejadian. Ada si bapak-bapak ngomong, Ustaz, si fulan Ustaz, sebutkannya, si fulan ini preman, si fulan Ustaz, kemarin mati tuh Ustaz, meninggal dunia tuh Ustaz, dianu oleh kawannya tuh lah, nih katakan. Setelah aku melok, kati Ustaz yang melok-melok nganteri segala macam, aku jinggung Ustaz, oleh kawan-kawannya nih, pas dikuburkan dia telentangkannya oleh kawannya, tidak dihadapkannya arah kiblat. Aku dengar Ustaz ini wajib ngadepkan kiblat, wajib. Berarti gali lagi Ustaz? Wajib gali lagi. Kenapa? Karena diwajibkan dihadapkan arah kiblat. Kapan kejadiannya? Dia ngomong 2 minggu yang lalu Ustaz kejadiannya. Oh, kalau sudah 2 minggu yang lalu, jasad berubah tak? Berubah. Kalau jasad berubah, lepas kewajiban tersebut. Tapi penting bagi kita untuk perhatian dalam hal itu. Banyak wong awam ini ketika ngubur ke mayit asal-asalan, padahal wajib untuk dihadapkan arah kiblat. Lalu subhanallah, bapak itu ngomong sama Ustaz, katanya, Ustaz mungkin selama dia hidup dia tak pernah ngadap kiblat, jadi Allah dah izinkan dia ngadap kiblat pas dia mati Ustaz. Subhanallah, mungkin ada mungkinan besar. Wong yang selama hidupnya tak pernah ngadap kiblat, tidak pernah sholat, ya suatu saat matinya pun tak akan sanggup ngadap arah kiblat. Na'udzubillah subhanallah. Lalu yang ketiga, walil limali idadu fina ma'hu kata ulama. Harta yang dikuburkan terhadap mayit tersebut,
harta wong lain masalan, dan wong lain itu nuntut, maka wajib gali lagi walaupun sudah berubah mbek harta tersebut. Walaupun masalah contoh ada harta ditelen oleh si mayit sebelum dia meninggal, kemudian meninggal lalu dikuburkan si mayit tersebut, maka yang punya harta menuntut untuk dibalikkan harta tersebut, gali lagi kuburan si mayit itu walaupun jasadnya sudah hancur, belah perutnya mbek harta tersebut. Kenapa? Karena dikuburkan di dalamnya ada harta wong lain. Beda kalau harta si mayit, misal giginya emas, pas dia meninggal dunia dikuburkan. Nah, setelah dikuburkan gigi emas tadi milik dia tadi itu, setelah kuburkan ahli mayit nak mintanya, tidak baca. Kenapa? Tidak boleh lagi digali karena harta itu harta si mayit. Dikatakan harta itu harta si mayit. Tapi kalau belum meninggal lepaskanlah apa-apa. Tapi kalau sudah dikuburkan tidak boleh lagi digali si mayit tersebut untuk mengambil harta. Dikatakan. Lalu yang terakhir, kewajiban bagi kita untuk gali lagi kuburan si mayit ini, di antaranya adalah limar'ati idza dufina janinuha maha wa amkanat hayatu. Seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan hamilnya 6 bulan ke atas dan memungkinkan bayi yang ada di dalam perut tersebut masih hidup. Kemudian si perempuan ini dikuburkan, maka gali lagi kuburan perempuan tersebut untuk diambil janin yang masih hidup tersebut untuk diselamatkan. Tapi dengan syarat memungkinkan janin itu masih hidup. Artinya apa? Syaratnya 6 bulan ke bojo. Jika seorang perempuan itu meninggal dunia, hamil, lalu dikuburkan ternyata ini umur janin itu 6 bulan ke bojo dan posisi janin itu masih hidup. Apa yang harus dilakukan? Gali. Janin tersebut, angkat jasad itu, belah perutnya, selamatkan janin tersebut. Jika dengan syarat 6 bulan ke atas kata ulama. Kalau di bawah 6 bulan ke atas, jika ada seorang perempuan meninggal dunia sedangkan janinnya masih hidup, tunggukan janinnya sampai dia meninggal dunia, baru wajib bagi kita untuk kuburkan. Kalau di bawah 6 bulan ke bawah. Tapi kalau ke 6 bulan ke atas, 7 bulan, 8 bulan, dia meninggal dunia, janinnya masih hidup, belah perutnya, keluarkan janinnya. Ini adalah hal-hal yang di dalam syariat kata ulama diperbolehkan bagi kita untuk menggali kuburan si mayit. Selain ini tidak boleh. Kalau hanya Ustaz, aku nak pindahkan jasad bapak aku dekat ibu aku Ustaz, biar lemak Ustaz, saling ziarahnya Ustaz, jangan jauh-jauh. Haram kita gali lagi dengan alasan untuk memindahkan jasad tanpa adanya udzur syar'i. Tidak boleh, cuma sebatas untuk dipindahkan biar dekat. Atau misalnya yang dari Jawa bawa ke Palembang, atau yang dari Palembang bawa ke Jawa untuk dipindahkan padahal sudah dikuburkan. Tidak boleh, haram hukumnya. Itu yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Ini hukum-hukum di dalam masalah jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahmi nabiyina Allahumma salli ala hamlikatal muqarrabin. Allahumma aghna bi'ilmi zayna bihalmi aqrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma aqul lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.